Again, we welcome you to worship the Lord this morning as we are seated at our respective homes. We are going to join the church in our spirit and we are going to worship the Lord. Let us look to Lord in prayer. இந்த காலையிலே உங்கள் அனைவரையும் ஆண்டவரை தொழுது கொள்ள வரவேற்கிறேன். உங்களுடைய இடங்களிலே இருந்து கொண்டு கர்த்தரை நீங்கள் தொழுது கொள்ளலாம். எங்களோடு இணைந்து ஆவியிலே ஆண்டவரை நாம் தொழுது கொள்வோமாக. பரிசுத்தர் 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 என்று ஓயாமல் போற்றக்கூடிய மகத்துவம் உன்னதமான தெய்வமே, இந்த காலையில அந்த தெய்வ தூதர்களோடு சேர்ந்து இந்த பூலோகத்திலே உம்முடைய பரிசுத்த ஜனமாக, உம்மால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட மக்களாக, சபையாக நாங்கள் தொழுது கொள்கிறோம். இந்த தொழுகையின் சமயத்தில் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும், எங்கள் அருமையான பிள்ளைகள் தங்களுடைய இல்லங்களிலே ஆண்டவரை தொழுது கொள்ளும்போது உம்முடைய பிரசன்னம் அங்கேயும் காணப்படட்டும். எங்களை உயிர்ப்பியும் ஆண்டவரே, இந்த காலை தொழுகை கர்த்தருக்கு பிரீதியாக இருக்கத்தக்கதாக எங்களை தாழ்த்தி ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். இந்த முழு சமயமும் நீர் எங்களை நடத்துவீராக. உம்முடைய நாமத்தை நீர் மகிமைப்படுத்தும். இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறேன் பிதாவே. Praise the Lord, people who are online, and I hope you're all ready this morning to worship Him and to praise Him. And this morning, I'd like to ask you, are you really prepared? Are you slack at home? Oh, anyways, I'm not going to the church. I can be as I am. Or are you ready, Lord, this morning, I'm ready to worship you. That's the reason I'm ready. I'm waiting for you. Because God will never be late. He'll be on time. He'll be waiting that my children will come and worship. Are you really ready this morning to worship Him and to praise Him? If you're ready, join with me and sing. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. We'll sing the song. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. When we are His children, we have rights to call Him Abba Father. If we are not His children, we don't have rights to call Him Abba Father. So if you think that I am His children, you can sing along with me saying that, Abba Father, let me be yours and yours alone. Sing it along with me and say, Lord, Abba Father. What a joy we have to call Him Abba Father. Many have, no, they don't have an opportunity to call Him Abba Father, but we as His children, we have been delivered
sin, and He has taken off all our sins. So we can call Him this morning Abba Father. Abba Father, let me be yours and yours alone. May my will forever be evermore your own. Sing it. Abba Father, let me be yours and yours alone. May my will forever be evermore your own. Never let my heart grow cold. Never let me go. Abba Father, let me be yours and yours alone. Sing it, never. Never let my heart grow cold. Never let me go. Abba Father, let me be yours and yours alone. Yours and yours alone. Thank you, Jesus. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಘನವನ್ನು ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಮಹಿಮೆ ನಿನಗಯ್ಯ, ಮಹತ್ವ ನಿನಗಯ್ಯ. ಮಹಿಮೆ ನಿನಗಯ್ಯ, ಮಹತ್ವ ನಿನಗಯ್ಯ. ಘನವು ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ಎಂದೆಂದೂ ನಿಮಗಯ್ಯ. ಘನವು ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ಎಂದೆಂದೂ ನಿಮಗಯ್ಯ. ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಮಹಿಮೆ ನಿನಗಯ್ಯ, ಮಹತ್ವ ನಿನಗಯ್ಯ. ಮಹಿಮೆ ನಿನಗಯ್ಯ. ಅತಿಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದೆ. ಅತಿಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದೆ. ಅರಸರಾಗಿ ಯಾಚಕರಾಗಿ ನಿಮಗೆಂದು ಆರಿಸಿದೆ. ಅರಸರಾಗಿ ಯಾಚಕರಾಗಿ ನಿಮಗೆಂದು ಆರಿಸಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದೂ ಇರುವ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರುವ
கர்த்தர் நாமம் என் புகழ் இடமே, கருத்தோடு துதித்திடுவேன் என்ற பாடலை பாடி உணர்வோடு இந்த பாடலை பாடுவோம். என் புகழிடமே, கருத்தோடு துதித்திடுவேன். கர்த்தர் நாமம் என் புகழிடமே, கருத்தோடு துதித்திடுவேன். யெகோவா நீரே எல்லாமே
அப்படியாக இல்லங்களிலே அமர்ந்த வண்ணமாக என்னோடு கூட இணைந்து ஆண்டவரை ஆராதிக்கும்படியாக நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யமுள்ள நல்ல ஆண்டவரே, இந்த காலை நேரத்தில் நாம் நன்றி செலுத்துகிறோம். அப்பா, எங்களுக்கு ஆண்டவரே இந்த நாளில் ஒரு பிரச்சனைகள் அமர்ந்து ஆண்டவரே நோக்கி பார்க்க தேவன் எங்களுக்கு கிருபை செய்தபடினால நன்றி செலுத்துகிறோம். அப்பா ஆண்டவரே, நாங்கள் அப்படியாக இந்த நாளில் அப்படியாக அனைவரும் இணைந்து ஆண்டவரே நீ யாரா இருக்கிறீர், வாழ்க்கையில் செய்த அத்தனை காரியத்தையும் நினைத்து ஆண்டவரே உலகத்தில் ஆழத்தில் இருந்து நாம் நன்றி செலுத்துகிறோம். அப்பா, தொடர்ந்து நீர் ஆண்டவரே எங்களை நீ காப்பாற்ற போகிறீர். ஆண்டவரே நீ எங்களை பலப்படுத்த போகிறீர். இந்த வார்த்தையை கொண்டு எங்களை நீ பாதுகாக்க போகிறீர். ஆண்டவரே நாங்கள் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதை நீ இந்த வார்த்தையின் மூலமாக எங்களோடு கூட நீ சொல்லிக் கொடுக்க போகிறீர். கூட நன்றி செலுத்துகிறோம். அப்பா, தொடர்ந்து நீ அப்படியாக எல்லாவற்றும் நீ பொறுப்பெடுத்துக்கொள்ளும். எல்லா துதி கனமையும் எல்லாம் ஒருவருக்கே செலுத்தி இயேசுவின் மூலம் வேண்டுகிறேன் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல ஆண்டவரே, ஆமென். தொடர்ந்து நாம் ஆண்டவர் சொல்லிக் கொடுத்த ஜெபத்தை என்னோடு கூட சேர்ந்து நீங்கள் சொல்லும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். பரமண்டங்கள் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, உங்களுடைய சித்தம் உங்களுடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உங்களுடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்கிறது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக. எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை எங்களுக்கு தாரும். எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்களை கடன்களை எங்களுக்கு பண்ணி எங்களை சோதனைக்கு உட்பட பண்ணாமல் தீமிருந்து ரட்சித்துக்கோ. ராஜ்யம் வல்லமை மகிமை என்றென்றைக்கு உம்முடையவர்களே. ஆமென். ஆண்டவரே நமக்கு இந்த ஜெபத்தை கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். God himself has taught us this prayer. இதை விட நமக்கு யார் இந்த பூலோகத்திலே ஜெபிக்க கற்றுக் கொடுக்க முடியும்? Apart from him, who else can teach us to pray on this earth? பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, Our Father who art in heaven, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக. hallowed be thy name. இந்த ஜெபத்திலே அநேக உண்மைகள் அடங்கி இருக்கிறது. There's a lot of truths hidden in this prayer. இந்த ஜெபத்தை விரிவாக்கும் போது, When we widen up this prayer, இதில் உள்ள சத்தியங்களும் உண்மைகளும் அநேகமாக இருக்கிறது. there are lots of truths in this prayer. கடந்த வாரம் நாம் பரலோகத்தின் தெய்வத்தை அப்பா என்று கூப்பிடக்கூடிய பாக்கியத்தை எவ்வாறாக பெற்றுக்கொண்டோம் என்று நாம் பார்த்தோம். Last week we saw how we call our heavenly God as a father with all rights. அவர்கள் பிள்ளைகளாக கூடிய தகுதியை எவ்வாறாக பெற்றோம் என்பதையும் பார்த்தோம். We also saw how we receive the rights to become his children. அவருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை பெற்றபடினால் தானே பரலோக தேவனை பார்த்து அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடத்தக்க புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவியை பெற்றபடியினாலே இந்த உறவுக்குள்ளாக நாம் கடந்து போயிருக்கிறோம். Because we have got the rights to call him as Abba Father, we have been here to worship God. இப்பொழுது அந்த இரண்டாவது பதத்தை நாம் பார்க்க போகிறோம். We're going to see the second word. பரமண்டலத்தில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, Our Father who art in heaven, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக. hallowed be thy name. பரிசுத்தப்படுவதாக என்று சொல்லும்போது, When you talk about being sanctified, எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக பிரித்து எடுத்து முழுமையாக சம்பூர்ண பக்திக்கு பாத்திரர் என்று சொல்லுவது, it is being told to be set apart perfectly and completely for a cause. தேவனுடைய நாமம், God's name. தேவனுடைய நாமம் என்று சொல்லும்போது நம்முடைய மொழியிலே பெயர், தேவனுடைய பெயர். When you say God's name in our language, it is the name of our God. தேவனுடைய நாமம் மிகவும்
பக்திக்குரிய நாமம். God's name is a name to be feared. அந்த நாமத்தை இஸ்ரவேல் மக்கள் தங்கள் வாயினால் உச்சரிக்க பயப்படுவார்கள். The Israelites were afraid to even pronounce that name through their அதனால lips. அவ்வளவு பயபக்திக்குரிய நாமம் அவருடைய நாமம். So much of reverence and fear was his name. வேதாகமத்திலே யாத்ராகம புஸ்தகம் 27 நாம் வாசிக்கும்போது, When we read Exodus chapter 20 verse 7, கர்த்தருடைய நாமத்தை வீணிலே வழங்காதிருப்பாயாக. we should never take his name lightly in vain. அதனாலே கர்த்தருடைய நாமத்தை வீணாக சாதாரணமாக நாம் சொல்ல முடியாது. We cannot tell God's name very easily in vain. அவ்வளவு பயபக்திக்குரிய நாமம் கர்த்தருடைய நாமம். So much of fear and reverence has to be his name. இங்கே நாம் வாசிக்கும்போது லேவியராகம புஸ்தகம் 22:32 When we read Leviticus chapter 22 verse 32, அதிலே நான் வாசிக்கிறேன், தயவு செய்து கவனியுங்கள். please listen as I read. என் பரிசுத்த நாமத்தை பரிசுத்த கொலைச்சலாக்காதிருப்பீர்களாக. You shall not profane my holy name. நான் இஸ்ரவேல் புத்திரர் நடுவே பரிசுத்தர் என்று மகிமைப்படுவேன். நான் உங்களை பரிசுத்தமாக்குகிற கர்த்தர். But I will be hallowed among the children of Israel. I am the Lord who sanctifies you. பரம தகப்பனை பார்த்து, Looking at the heavenly Father, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக என்று சொல்லும்போது, when we say hallowed be thy name, இந்த ஜெபத்தில் முதல் 2 குறிப்பும் தேவனை மகிமைப்படுத்தும் ஜெபமாக இருக்கிறது. the first 2 points to be noted here is to be glorifying God. பிறகு தான் நம்முடைய நம்ம மக்களை குறித்ததான வேண்டுதலை நாம் பார்க்கிறோம். After that only we see the request of the people here in this prayer. அதனால அந்த கண்ணோட்டமும் அது நம்முடைய கவனத்தை ஆண்டவர் பக்கமாக திருப்பக்கூடிய குறிப்பாக இருக்கிறது அந்த 2 பதங்கள். The 2 phrases are that which focuses on God. It turns our towards God. பரமண்டலத்திலே எங்கள் பிதாவே, Our Father who art in உம்முடைய heaven, நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக. hallowed be thy name. உம்முடைய சித்தம் பூலோகத்திலே செய்வது பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக. Thy will be done on earth as it is in heaven. இந்த ஆண்டு தெய்வத்தை குறித்ததான தெய்வத்தையே கொண்ட அவரையே பிரதானமாய் கொண்ட ஜெப குறிப்பு. It is a prayer phrase about God only, which is focusing upon God. பரம தகப்பனை பார்த்து, Looking at the heavenly உம்முடைய Father, நாமம் மகிமைப்படுவதாக என்று சொல்லும்போது, when we tell him hallowed be thy name, இந்த ஜெபத்திலே முதல் 2 குறிப்பும் தேவனை மகிமைப்படுத்தும் ஜெபமாக இருக்கிறது. the 2 phrases in the beginning are that which glorifies God. தேவனுடைய நோக்கத்தை குறித்த ஜெபமாக இருக்கிறது. It is focused on God. தேவனுடைய நோக்கம் இருக்கிறதே அதை குறித்த ஜெபமாக இருக்கிறது. It is a prayer about God's mind. உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக. Hallowed be thy name. ஆண்டவரே நமக்கு எப்படி ஜெபிக்க வேண்டும் என்று கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். God himself has taught us how to pray. தேவனுடைய குணாதிசயம் God's characteristics மற்றும் தேவனின் தன்மை God's personality வேதாகமத்திலே வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. it has been revealed in the scriptures. இவைகள் அவருடைய நாமத்தை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. They also denote God's name. வேதாகம் முழுவதும் Throughout the scripture, அவருடைய குணாதிசயத்தையும் his personality, அவருடைய தன்மையையும் about his nature, வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. it has been revealed. அந்த ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் In every situation, அவருடைய நாமத்தை நாம் படிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம். we intend to read his name. வேதாகம் முழுவதும் தேவன் தன்னை அவருடைய பெயர்களின் மூலமாக வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார். Throughout the scriptures, God has revealed himself through his name. அவருடைய நாமத்தின் மூலமாக தன்னை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார். Through his name he has revealed himself. தேவன் யாராக இருக்கிறார் Who is God? என்று அவருடைய நாமத்தின் மூலமாக அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. We can understand through his name who is God. தேவனுடைய நாமத்தின் பின்னால் Behind God's name, தேவனின் மைய ஆள் தத்துவத்தையும் அவரின் தன்மையும் அறிந்து கொள்கிறோம். we can understand the central personality behind God's personality. இங்கே இந்த உன்னதமான தேவன் Here the most high God, உனக்கும் எனக்கும் என்னவாக இருக்கிறார்? who is he to you and me? அதிலே தன்னை வேதாகமத்தை வாசிக்கும் போது When we read the scriptures, மனிதனுடைய சரித்திரத்திலே அவனுடைய வாழ்க்கையில in the history of man இந்த and his பூலோக life, வாழ்க்கையில in the earthly life, ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் தேவன் தன்னை மனிதனுக்கு வெளிப்படுத்திக் கொண்டே வருகிறார். in every era and every situation, God has been revealing himself. ஆங்கிலத்திலே அதை வாசிக்கும் போது தேவன் தன்னை எல்ஷடாய், ஆண்டவராகிய தேவன் சர்வ வல்லமை உள்ளவர் என்று தன்னை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார். We read in English El Shaddai, that is Lord God Almighty. அப்படி என்றால் எல்லா சக்திக்கும்
சகலத்திற்கும் மேலான சக்தி நான் என்று சொல்லுகிறார். He's telling above all strength and power, He is the Almighty இந்த One. பூலோகத்திலே அநேக சக்திகள் உண்டு. There are lots of powers on this earth. பாருங்க, நம்ம கண்களுக்கு முன்பாக தெரியக்கூடிய சக்திகள் என்னென்ன? What are the powers we can see in front of eyes? மனித சக்தி. நமக்கு மனிதனுக்கும் சக்தி உண்டா இல்லையா? Man has strength, isn't it? Man நமக்கும் has சக்தி power. உண்டு. Man has power. பிறகு வேற எதுக்கு சக்தி உண்டு? What else has power? பிராணிகளுக்கு சக்தி உண்டு. Even animals have their தாவர power. இனங்களுக்கு சக்தி உண்டு. Even the plants and the நம்ம birds have power. கண்களுக்கு தெரியாத தீய சக்திகள் நமக்கு தெரியும். பிசாசுக்கும் சக்தி உண்டு. Even the Satan devil has his power. ஆனால் எல்லா சக்திகளுக்கும் இருக்கக்கூடிய மேலான சர்வ சக்தி தேவனாக இருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். Above all the strengths and might, God's strength is the Almighty One. That's what God says. ஆண்டவராகிய தேவன் சர்வ வல்லமை உள்ளவர். God is the Lord God Almighty. அதனாலே தானே கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கக்கூடிய நாம். That's why we God's children need not be frightened when we are His children. சர்வ வல்லமை உள்ள எல்லா வல்லமையும் பொருந்திருக்கக்கூடிய அவருடைய பிள்ளைகளாக இந்த உலகத்தில் இருக்கிறபடினால் When we are children of the one and only Almighty God, அதனாலே நாம் எதற்கும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று சொல்கிறார். He says that we not be frightened of anything. தன்னை அவ்வாறாக வெளிப்படுத்தினார். That's how He has revealed Himself. பிறகு தேவன் எவ்வாறாக தன்னை வெளிப்படுத்தினார்? Then again, how has He revealed எல் Himself? எலியோன், El Elyon, the most high God, உன்னதமான மகா உன்னதமான தேவன். the Most High God. அவருக்கு மேலாக எதையும் நாம் பார்க்க முடியாது. We cannot see anything above Him. உன்னத நிலையில் இருக்கக்கூடிய மகா உன்னதமான தேவன் நான் என்று அவர் தன்னை He வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார். is the most highest place and He is the most high God. He has revealed ஆண்டவர் Himself. பிறகு அடனாய் ஆங்கிலத்தில் வாசிக்கும்போது ஆண்டவர் எஜமான் என்று தன்னை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார். When we say Adonai, He has been revealed Himself as Lord, the Master. நான் சர்வ சக்தி உள்ள தெய்வம் மட்டுமல்ல, Not only the Almighty உன்னை God, ஆட்கொள்ளக்கூடிய தெய்வம், He is a God who can உன் வாழ்க்கைக்கு எஜமானனாக இருக்கக்கூடிய தெய்வமாக இருக்கிறேன் என்று தன்னை He வெளிப்படுத்தினார். has revealed Himself that He is going to be the master of your life. பிறகு தேவன் தன்னை எவ்வாறாக வெளிப்படுத்தினார்? Then how has God revealed யெகோவா Himself? நிசி, Jehovah Nissi, யெகோவா என் ஜெயக்கொடி, Lord my banner. எனக்கு ஜெயத்தை கொடுக்கக்கூடியவர், He is the one who gives me victory. எனக்கு பலத்தை கொடுக்கக்கூடியவர், He is the one who is going to give me strength. எனக்கு வெற்றியை கொடுக்கக்கூடியவர் The one who is going to give me என்று victory. தன்னை வெளிப்படுத்தினார். That's how He has revealed Himself. என் அருமையான கர்த்தருடைய My பிள்ளைகளே, dear beloved children, இந்த பெயர்பட்ட நாமத்தை உடைய தெய்வத்தை உடைய நாம் the God who has இந்த நாமத்தை உச்சரிக்கும் போது அது நமக்குரியதாய் மாறுகிறது. when we pronounce His name, it becomes ours. ஜோவரா Jehovah Ra. அப்படி என்றால் என்ன? What does it mean? யெகோவா என் மேய்ப்பர், The Lord my shepherd. நான் உன்னை நடத்தக்கூடியவனாக, I will be guiding you. நான் உன்னை போஷிக்கக்கூடியவராக, I will be providing you. உன்னை பலப்படுத்தக்கூடியவராக, I will be strengthening you. உன்னோடு இருக்கக்கூடியவராக நான் இருக்கிறேன் என்று ஆண்டவர் God வெளிப்படுத்தினார். has revealed Himself. He's going to be with us. யெகோவா ரபா, Jehovah Rapha. யெகோவா என் பரிகாரி, Lord that heals. நம்மை ஆண்டவர் சுகப்படுத்துகிறவர். God heals us. யெகோவா நம்மை சுகப்படுத்துகிற தேவன். Jehovah is our healing God. மனதின் ரீதியான சுகம், Our psychological, ஆவிக்குரிய சுகம், our spiritual health. சரீர பிரகாரமான சுகத்தை நான் கொடுக்க முடியும் என்பதை சொல்ல விரும்புகிறார். He wants to say that He can give us even the physical sickness, health and deliverance. பிறகு எப்படி என்னவாக ஆண்டவர் தன்னை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார்? How has He revealed Himself? யெகோவா ஷமா, Jehovah Shammah. யெகோவா இருக்கிறார். The Lord is there. ஆண்டவர் நம்மோடு இருக்கிறவர். God is with us. ஆண்டவர் இருக்கிறவர். God is there. ஆண்டவர் மறைவாக இல்லை, He is not hidden. தூரமாக இல்லை. He is not நீ far. ஆண்டவருடைய பிள்ளையானார் If you are God's நம்மோடு child, கூட இருக்கிறவர். He is along with you. பிறகு ஆண்டவர் தன்னை எவ்வாறாக வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார்? Then how has God revealed அவருடைய Himself? நாமம் என்ன? What's His name? யெகோவா ஜாயிரே. Jehovah Jireh. ஏன் யெகோவா அருளுகிறவர், பார்த்து கொள்ளுகிறவர். The Lord will provide. He is the one who's அவர் watching என்னை over us. பார்க்கிற தெய்வம். He is a God who's watching என்னை over me. பார்க்கிறவர். He is looking at me. எனக்கு அருளுகிறவர். He is a provider to me. அதனால் நான் பயப்பட வேண்டிய So அவசியம் I இல்லை. do not be afraid of it. பிறகு என்னவாக ஆண்டவர் தன்னை Then வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார்? again, what has He revealed யெகோவா Himself? ஷாலோம், Jehovah Shalom. யெகோவா சமாதானம் தருகிறவர். He is a God who gives us இந்த peace. உலகம் கொடுக்கக்கூடாத சமாதானத்தை தரக்கூடிய பரமதகப்பன் அவர். He is the Heavenly Father who can give us the peace which the world அதனாலே cannot நாம் give us. பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. So we need not be afraid about இது anything. நான் கொஞ்சம் தான் உங்களால சொல்ல முடிஞ்சது. We can only say a few here. இன்னும் அநேக காரியங்களை ஆண்டவர் தன்னுடைய நாமத்தை தன்னுடைய வேதாகமத்திலே தன்னை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார். There are so many things
God has revealed through His அதற்கு name in the பெரிய scriptures. பட்டியலே இருக்கிறது நீங்கள் வேதத்தை வாசிக்கும் போது. When you read, there's a very big list about இப்பேற்பட்ட God's name. உன்னதமான தேவனுடைய நாமத்தை Like this kind of a most high God's name. யாவே என்று இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு தன்னை வெளிப்படுத்தினார். He has revealed Himself as Yahweh. பிறகு அங்கே வாசிக்கும் போது When you read there, அதை ஆங்கிலத்துல in English, YHWH இருக்கிறது. YH and WH is what is ஆனால் pronounced. அது அநேக நூற்றாண்டுகளுக்கு பிறகு சுமார் 6-7 நூற்றாண்டுகளிலே தானே In the 6th and 7th century, அந்த எபிரேய பதத்திற்கு for the Hebrew term, அந்த எபிரேய பதம் கான்சனன்ட் என்று சொல்லக்கூடிய பதத்தில் தான் அவருடைய நாமம் இருந்தது. God's name was in the consonants. ஆனால் வவல்ஸை அவர்கள் சேர்த்து They added the vowels there. யாவே என்று அழைக்க ஆரம்பித்தார்கள். They called Him as ஆனால் Yahweh. ஒருவருக்கும் தெரியாத அவருடைய நாமத்தை சரியாய் அழைப்பதற்கு அந்த 4 எழுத்திலே Nobody knew how to call God's name. That அதனாலே தானே மக்கள் இஸ்ரவேல் புத்திரர்கள் அவருடைய நாமத்தை உச்சரிக்க பயந்தார்கள் அந்த 4 வார்த்தையிலே. That's why Israelites were afraid to even pronounce God's name with that 4 letters. இஸ்ரவேல் மக்கள் அவருடைய நாமத்தை தங்கள் நாவிலே உச்சரிக்க பயந்ததற்கு காரணம் அதுதான். That is the reason why the Israelites were afraid to pronounce God's name. அவருடைய நாமத்தை முழுமையாய் தெரிந்து கொள்ள பரலோகத்துக்கு போனாதான் அந்த உச்சரிப்பு நமக்கு தெரியும். Only when you go to heaven you can announce and மனிதன் know the name of மனிதன் God. அந்த எபிரேய கான்சனன்ட்டோட கூட வவல்ஸை சேர்த்து யாவே என்று சொல்ல ஆரம்பித்தான். Along with the Hebrew consonants, they added the vowels to say ஆனால் Yahweh. அந்த நாமத்தை சரியாய் உச்சரிக்க ஒரு மனிதனாலும் இயலாது என்று நான் நம்புகிறேன். No man can pronounce that name properly. அதனால்தான் அவர்கள் நாமம் 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 என்று சொல்லிக் கொண்டு வந்தார்களே தவிர அவருடைய நாமத்தை தங்கள் வாயிலே உச்சரிக்கவில்லை இஸ்ரவேல் புத்திரர்கள். That's why they kept on telling God's name, but they never had the boldness to pronounce God's name. இயேசுப்பா கூட பாருங்க, If you look at Jesus, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக என்று சொல்கிறார். He is saying, "Hallowed be Thy name." என் அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, My dear children, அவர் நாமம் என்ன? what's His name? வேதாகமத்தில் எப்படி ஒரே வார்த்தையில சொல்ல போனா In one word in the அவர் scriptures, பரிசுத்தர். He is holy. அவர் நாமம் பரிசுத்தர். His name is holy. அவருடைய குணாதிசயம் பரிசுத்தர். His personality is holy. இங்க தயவுசெய்து இப்பொழுது ஏசாயா புஸ்தகம், Isaiah ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் 57வது அதிகாரம் 15வது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். 57 verse 15. நித்திய வாசியும் பரிசுத்தர் என்கிற நாமம் உள்ளவருமாகிய மகத்துவம் உன்னதமானவர் சொல்லுகிறார். பாருங்க, நித்தியவாசியும் பரிசுத்தர் என்கிற நாமம் உள்ளவருமாகிய மகத்துவம் உன்னதமானவர் சொல்லுகிறார் என்று வாசிக்கிறோம். உன்னதத்திலும் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலும் வாசம் பண்ணுகிற நான் பணிந்தவர்களின் ஆவியை உயிர்ப்பிக்கிறதற்கு, நொறுங்கினவர்களின் இருதயத்தை உயிர்ப்பிக்கிறதற்கும், நொறுங்குண்டு பணிந்த ஆவி உள்ளவர்களிடத்திலும் வாசம் பண்ணுகிறேன் என்று தன்னை வெளிப்படுத்தினார். For thus says the high and lofty one who inhabits eternity, whose name is holy. அவர் I dwell in நாமம் the high and பரிசுத்தர். holy அவர் place. நாமம் பரிசுத்தர். His name is holy. பிறகு வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 15வது அதிகாரம் 4வது வசனம். Revelation chapter 15 verse 4. இவ்வளவு பரிசுத்தமுள்ள பயங்கரமான நாமத்தை உடையவர். The God who has such a holy and a ஆதலால் fearful மனிதர்கள் அவருடைய நாமத்தை உச்சரிக்க பயந்தார்கள். That's why men were afraid to pronounce. இங்கே வாசிக்கும் போது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 15வது அதிகாரம் 4வது வசனத்திலே, When we read here Revelation chapter 15 verse கர்த்தர் 4, யார்? who is God? உமக்கு பயப்படாமலும் Who shall not fear you உமது நாமத்தை மையப்படுத்தாமலும் இருக்கலாம். and glorify your name? இருக்கலாம் என்று கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது. You see the question mark. Who shall not fear you, O Lord, and glorify your name? தேவரீர் ஒருவரே பரிசுத்தர். For you alone are holy. எல்லா ஜாதிகளும் வந்து உமக்கு முன்பாக தொழுது கொள்வார்கள். For all nations shall come and worship before you. எல்லா ஜாதி ஜனமும், எல்லா பாஷைக்காரர்களும், All nations and all people of all languages. நீதியான செயல்கள் வெளியரமாயின என்றார்கள். For judgments have been manifested. இந்த பரிசுத்த தெய்வத்தை This holy God, அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடுகிறோம். we call him as the Abba Father. இந்த தேவன் This God, எப்பேற்பட்டவர், இந்த தேவன் எப்பேற்பட்டவரை நோக்கி கூப்பிடுகிறோம்? this God, how do we call him?
என்று நாம் புரிந்து கொள்ள அவர் விரும்புகிறார். He wants us to understand how நாம் to call எப்படி him. இப்படிப்பட்ட தெய்வத்தை எப்படி அப்பா பிதா என்று கூறத்தக்கதாக அவரை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். He wants us to understand how to call him as the Abba Father. ஒரு புறத்தில் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் On one hand, we are children of God. நெருங்கிய உறவோடு அப்பா என்று கூப்பிடுகிறோம். We call him with an intimate relationship as இந்த Father. உறவு எப்படி ஏற்பட்டது? How did this relationship happen? நமக்கு எந்த தகுதியும் இல்லை. We had no kind of அவருடைய intimacy. குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக Through his son Jesus Christ. அவருடைய ரட்சிப்பை பெற்ற நாம் Because we have been saved. அவருடைய பிள்ளைகளானபடியினாலே Because we become his children. அவரை அப்பா பிதா என்று நாம் கூட இந்த ஸ்லாக்கியத்தை பெற்றிருக்கிறோம். We have received the adoption of being called as Abba Father. இன்னொரு இந்த தேவன் மகா பரிசுத்தம் உள்ளவர். This God is the most holy God. அவர் வெறும் பரிசுத்தம் உள்ள தேவனாக இருப்பாரானால் If he only was the holy God, தேவன் நமக்கு தூரமாகவே இருப்பார். he would be a God who is very far away from us. இங்கே நெருங்கிய உறவு கொண்ட தேவன் God who is near and அந்த intimate to us. சமயத்தில் பயப்படத்தக்க மகா கனம் தேவன், மகா கனம் பொருந்திய தேவன் மற்றொரு புறத்தில். He is a God who is at most high to be revered and holy on the other hand. அதனால் இங்கு சமநிலை காணப்பட வேண்டும். There needs to be balance here. ஒரு புறம் அப்பா என்று கூப்பிடக்கூடிய நெருங்கிய உறவு கொண்டிருக்கிறோம். On one hand, we call as Father with the bond. மகா கனம் பொருந்திய பயப்படத்தக்க தேவனுமாய் இருக்கக்கூடியவரையும் நாம் பார்க்கிறோம். We also see a God who is be more revered and feared அதனால் and இந்த most holy ரெண்டு God. எண்ணங்களின் நடுவே நாம் சமநிலை காணப்பட வேண்டும். We should have a balance between these kind of situations. நீங்கள் எப்பொழுது எவ்வளவு பயங்கரமான பரிசுத்தர் என்று உணரும்போது, When you realize that he is the most holy God, நாம் எவ்வளவு பாவிகளாக பலவீனர்களாக இருக்கிறோம் என்றும் உணர்வு ஏற்படுகிறது நமக்கு. we also realize what kind of sinners we are. அவருடைய பரிசுத்தத்தை அதிகமாக நாம் தியானிக்கும் போது உணரும் போது, When we meditate upon his holiness and நம்முடைய his பாவ grace, நிலையையும் நம்முடைய பலவீனத்தையும் நாம் உணர செய்கிறது. it also makes us realize our sinful situation. ஆனால் இந்த உணர்வு நல்லதுதான். This realization is good. அப்போ அது நமக்கு என்ன செய்கிறது? What does it do to us? நாம் உண்மையாக தேவன் எவ்வளவு பரிசுத்தர் என்று உணரும்போது, When we truly realize how holy God நாம் is, எவ்வளவு பாவமானவர்கள் என்றும் உணர்ந்து how sinful we are, we realize. நமக்கு தேவனின் கிருபை எவ்வளவு அவசியம் என்று உணர செய்கிறது. We also understand the need to go for God's grace. நம்முடைய உதவியற்ற நிலை, Our helpless situation, நம்முடைய பாவ நிலை, our sinful situation, நம்முடைய பலவீனமான நிலை, our strengthless situation. அவருடைய கிருபை நமக்கு தேவைப்படுகிறது என்பதை உணர செய்கிறது. We also understand we need his grace. நமக்கு தேவனின் கிருபை எவ்வளவு அவசியம் என்று உணர செய்கிறது. We also understand how much of grace of God. அப்பொழுது தேவனின் அன்பும் Then God's love. மீட்பின் கிருபையும் உங்கள் மீது இருப்பதை உணர்வீர்கள். We also understand the redeeming grace upon you. தேவனுடைய அன்பை நாம் உணர முடிகிறது. We can realize God's love. மீட்பின் கிருபை நம் மேல் இருக்கிறது உணர முடிகிறது. We can also feel God's love or grace நீங்கள் upon தேவனுடைய us. பரிசுத்தத்தை உணரவில்லை என்றால், If you do not realize God's நாம் holiness, லேசாக போய் பாவத்தில் ஈடுபடுவோம். very easily we will go and commit our தேவனுடைய sins. பரிசுத்தம் நம்மை தடுக்கிறது. God's holiness stops us. தேவனுடைய பரிசுத்தம் நம்மை அவருக்கு பிரியர்களாக வாழ நம்மை தூண்டுகிறது. God's holiness also makes us to live according pleasing to him. நாம் தேவனை அநேக வேளையிலே Many times நாமே சொந்தமாக கற்பனைகள் நம் மனதில் உருவாக்கி குறைத்து தேவனை மதிப்பிடுகிறோம். we in our imagination we value God very less. தேவனை பார்க்க வேண்டிய விதத்திலே பார்க்க தவறிவிடுகிறோம். We fail to look at God the way we need. ஏனென்றால் எதெல்லாம் நம்ம கேட்டிருக்கிறோமோ, What all we have asked நம்முடைய குறைந்த அறிவிலே, in our very less knowledge, நம்முடைய பாதிக்கப்பட்ட மனதிலே, in our corrupted mind, தெய்வத்தை பார்க்கிற வண்ணமாக பார்க்காமல் இருக்க தவறிவிடுகிறோம். we fail to look at God the way we have to see அதனால் God. தான் தெய்வத்தை முழுமையாக பார்க்க வேண்டுமானால் If you have to see God completely, வேதத்தை பார்க்க வேண்டும். we need to see God. ஆண்டுடைய வார்த்தையை பார்க்க We வேண்டும். need to see God's ஆண்டுடைய word. வார்த்தையை தியானிக்க வேண்டும். We need to meditate upon God's அவரை word. தியானிக்கும் போது When we meditate upon God's அவரை word, சரியான விதத்தில் உணர முடியும். we can realize Him in the சரியான right. விதத்திலே அவரை பார்க்க முடியும். We can see Him in the right way. சரியான விதத்திலே அவரோடு உறவும் சம்பந்தம் வைத்துக் கொள்ள We முடியும். can also have a correct relationship with Him in the correct way. அவருடைய பரிசுத்தத்தை உணர வேண்டுமானால் If you have to feel His holiness, தேவனுக்கு பயந்து to be feared, பாவத்திற்கு விலகி இருப்போம். we need to be away from sin. வேதம் சொல்கிறது, God's word says, தேவனுடைய நாமத்தை God's name, பரிசுத்தப்படுத்த வேண்டும் என்று. we need to
make it holy. இது நாம் செய்யக்கூடியது. It is something we have to do. உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக. Hallowed be thy name. தேவனுடைய வேதம் சொல்கிறது. God's word தேவனுடைய says நாமத்தை பரிசுத்தப்படுத்த வேண்டும் என்று. we need to make God's name holy. இது நாம் செய்யக்கூடிய காரியம் என்று சொல்கிறது. It says that this is something we இது need நம் to do. புத்தி கெட்டாத ஒரு காரியமாக It இருக்கு. is something that can never reach our ஜெபத்தில் நாம் சொல்ல வேண்டியது but through our prayer, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக. hallowed be thy name. எவ்வாறு தேவனின் நாமத்தை நாம் பரிசுத்தப்படுத்துவது? How can we make God's name holy? தேவன் பரிசுத்தர். God is holy. அவர் பரிசுத்தம் உள்ளவராகவே இருக்கிறார். He's being holy அதனால always. நாம் எப்படி அவரை பரிசுத்தமாக்குவது? How can we make him நாம் holy? எவ்வாறு அவரை பரிசுத்தப்படுத்துவது? How do we make him holy? நாம் அவரின் பரிசுத்தத்தை, His holiness, நாம் அவருடைய பரிசுத்தத்தை be his இந்த holiness. உலகத்திற்கு வெளிப்படுத்தும் போது When we reveal it to this world, அவர் நாமம் பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறது. his name is being holy. வாழ்கிற விதத்தில் The way we live, தேவனுடைய பரிசுத்தத்தை வெளிப்படுத்த முடியும். we can reveal God's holiness. Can you understand? நாம் எப்படி வாழ்கிறோமோ இந்த உலகத்திலே கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாக, How we live on this earth as God's children, அவருடைய பரிசுத்த ஜனமாக, as his holy அவருக்கு children, சொந்த ஜனமாக, as own people, அவருடைய நாமத்தை தரித்துக் கொண்டிருக்கிற ஜனமாக, as people who have இந்த his name. உலகத்திலே வாழுகிற வாழ்க்கையின் மூலமாக தெய்வ நாமத்தை பரிசுத்தமாக்க. By living a life on this earth, we can magnify God's name. நாம் தேவனை ஆராதிக்கிறவர்கள். We are one who worship God. ஆராதிக்கிறவர்கள் என்றால் என்ன? What is it to say worshiping God? சேவிக்கிறவர்கள், Who serve him. அவரையே கொண்டு வாழ்கிறவர்கள். One who live along with வெறும் him. ஞாயிற்றுக்கிழமையில ஆராதிக்கிறோம், இதுதான் ஆராதனை அல்ல. Not only worshiping on Sundays. வாழ்க்கையே அவரை ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். Even all through our life we are worshiping him. ஆண்டவரை ஆராதிக்கிறோம். We are worshiping God. வேற எதையும் நாம் ஆராதிக்கவில்லை. We are not worshiping anything else. அவருக்காக வாழ்கிறோம். We are living for him. ஆராதனை வாழ்க்கையினுடைய லைஃப் ஸ்டைல், நம்முடைய வாழக்கூடிய வாழ்க்கை அது. Our worshiping is our lifestyle. அதனாலே நாம் தேவனை ஆராதிக்கிறவர்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாத்திரமல்ல, We are God's worshippers on நம் வாழ்வு முழுவதும் தேவனை ஆராதிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம். all through our life we need to worship God. நாம் சபையாக தொழுது கொள்ள வரும்போது When we come as a church, தேவனே உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக என்று நாம் ஆராதிக்கிறோம். we say, God, hallowed be thy name. ஓகே என்று சொல்லுகிறோம். We also tell like that. நாம் வீட்டுக்கு போன பிறகும் When we go home also, இந்த வீட்டிலே உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக என்று சொல்ல வேண்டும். we say, we can, Lord, hallowed be thy name in thy house. நம்முடைய அலுவலகத்திலே போகும்போது, When you go to your official நம்முடைய place, பிசினஸ் செய்யும்போது when you do our business, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக என்று நாம் ஆண்டவரை ஆராதிக்கிறோம். we worship God saying, hallowed be thy name. நம்முடைய திருமண வாழ்விலும் கூட In our married life உம்முடைய also, நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக என்று ஆண்டவரை ஆராதிக்கிறோம். we worship God saying, hallowed be thy name. நம் ஒவ்வொரு வாழ்க்கையின் செயல்பாட்டிலும் In every activity of our life, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக. hallowed be thy நீ name. மியூசிக் வாசிக்கும் போது When you are playing the உம்முடைய music, நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக. hallowed be thy நீ name. படிக்கும் போது, நீ பயிலும் போது, When you are studying, நீ உன்னுடைய எஜுகேஷன்ல ஆண்டவரை நீ பரிசுத்தப்படுத்துகிறார். you are actually sanctifying and saying, hallowed be thy name. உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக. Hallowed be thy name. இன்டர்நெட்டுக்கு போகும்போது When you are going to the internet, ஆண்டவரே உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக. hallowed be thy name, O நம்முடைய God. வாழ்க்கையிலே அவருடைய பரிசுத்தத்தை காட்டிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய செயல்தான் நம்முடைய நாமத்தை பரிசுத்தம் படுவதாக என்று அதனுடைய அர்த்தம். Showing our life that God's name is being hallowed always is what is to say. உம்முடைய Sanctifying நாமம் God's name. பரிசுத்தப்படுவதாக என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் Those who say, Lord, hallowed be thy name, அப்படிப்பட்டவர்களாக நாம் காணப்பட வேண்டும். we should be seen like that. கடைசியாக வசனத்தை வாசித்து முடிக்க போகிறோம். Finally, I would like to read a verse. 1 பேதுரு 2வது அதிகாரம் 1 Peter chapter 2, 9வது வசனம். verse 9. 1 பேதுரு 2வது அதிகாரம் 9வது வசனம். 1 Peter chapter 2, verse 9. நீங்கள் உங்களை அந்தகாரத்தினின்று தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியினிடத்திற்கு வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படி. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people. இப்ப நாம் கேட்ட அத்தனை பகுதிகளின் வாழ்க்கையிலும் அவரை நாம் அறிவிக்க முடியும். We can proclaim him in all aspects of our life. தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும், We are a chosen generation, ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டமாயும், a royal priesthood, பரிசுத்த ஜாதியாயும், a holy nation,
நீ பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஜாதியாக இருக்கிறாய். You are a nation which is set apart. பரிசுத்தத்தை காட்டக்கூடிய ஜாதியாக இருக்கிறாய். A nation which will show the அந்த holiness. பரிசுத்தரை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஜாதியாக இருக்கிறாய். A nation which will reveal God's holiness. பரிசுத்த ஜாதியாய் A holy nation. அவருக்கு சொந்த ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள். His own special people. இதுதான் நாம் செய்யக்கூடிய இந்த ஜெபத்தினுடைய அர்த்தம். This is what it means, the meaning of his prayer. உம்முடைய நாமம் என் வாழ்விலே பரிசுத்தப்படுவதாக. Hallowed be thy name in my life. ஆண்டவரே தொழுது கொள்வோமா? Shall we worship ஒரு God? பாடலை பாடி Listen to the song quietly and wherever you are, தமிழ் பாடலை பாடி கர்த்தரை ஆராதிக்கிறேன். கண்மலையின் மறையும் உள்ளங்கையின் நடுவில் கண்களின் கருவிழிகளை போல் இம்மட்டும் காதிலே கண்களின் கருவிழிகளை போல் இம்மட்டும் காதிலே சகலத்தையும் வல்லவரே நினைத்தது தடைபடாது சகலத்தையும் செய்ய வல்லவரே நினைத்தது தடைபடாது அதினதின் காலத்தில் நேர்த்தியாய் செய்து முடிப்பவரே அதினதின் காலத்தில் நேர்த்தியாய் செய்து முடிப்பவரே கண்மலையின் மறைவில் உள்ளங்கையின் நடுவில் கண்களின் கருவிழிகளை போல் இம்மட்டும் காதிலே கண்களின் கருவிழிகளை போல் இம்மட்டும் காதிலே நாளை நாளுக்காக கவலை வேண்டாம் காலத்தை கவனியுங்கள் நாளை நாளுக்காக கவலை வேண்டாம் காலத்தை கவனியுங்கள் ஏழை நான் கூப்பிட்ட போதெல்லாம் இறங்கி பதிலளிப்பேன் ஏழை நான் கூப்பிட்ட போதெல்லாம் இறங்கி பதிலளிப்பேன் கண்மலையின் மறைவில் உள்ளங்கையின் நடுவில் கண்களின் கருவிழிகளை போல் இம்மட்டும் காதிலே கண்களின் கருவிழிகளை போல் இம்மட்டும் காதிலே கண்களை மூடி இந்த பரிசுத்த தெய்வத்தை அவருடைய நாமம் பரிசுத்தமாகப்பட நம்முடைய வாழ்க்கையை கொடுக்குமாக சமர்ப்பிப்போம். எங்கள் எண்ணங்களிலே பரிசுத்தம் ஆனப்படட்டும் ஆண்டவரே என்று சொல்லுவோம். எங்கள் வார்த்தையிலே, பேச்சிலே, நடத்தையிலே, வாழ்க்கையிலே பரிசுத்த ஜாதியாக சொந்த ஜனமாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட அவருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கக்கூடியவர்கள்
பரலோகத்தின் தெய்வமே, தர்மையான ஓய்வு நாளில் மகிழ்ச்சியின் நாளிலே உம்முடைய பிள்ளைகளாக பரிசுத்தத்திற்கு பங்குள்ளவர்களாக அழைக்கப்பட்ட பிள்ளைகளாக உம்முடைய நாமத்தை சபையாக ஆங்காங்கே பிள்ளைகள் தன்னுடைய இல்லங்களிலே இந்த சமயத்தை ஒதுக்கி உம்மை பாடி உம்மை மகிமைப்படுத்தி உம்முடைய வார்த்தைக்கு தங்களை ஒப்புக் கொடுத்த பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறேன். அவர்களுக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். தொடர்ந்து உம்முடைய வார்த்தை எங்களோடு பேசட்டும். எங்கள் அருமையான எங்கள் அருணோதய திருச்சபையின் குடும்பத்தின் பிள்ளைகளை இந்த வாரம் முழுவதும் அவர்களை காப்பாற்றும். விசேஷமாக இந்த நோய் தொற்றிலிருந்து நீர் காப்பாற்றும் சுவாமி. இரக்கம் அவர்களுக்கு தேவை. யெகோவா ராபா, யெகோவா என் பரிகாரி, யெகோவா என்னை காக்கிறவர், யெகோவா என்னோடு இருக்கிறவர், சர்வ வல்லமையுள்ள யெகோவா தெய்வமே, உம்முடைய வல்லமையின் கீழ் உம்முடைய பிள்ளைகளை காக்க போகிறேன். ஆண்டவரே, வெளியே போகும்போது வரும்போது உம்முடைய பிள்ளைகளை காத்துக்கொள்ளும். அறியாமல் செய்யக்கூடிய தப்பிதங்களை நீர் எங்களுக்கு உணர்த்தி காண்பித்து தங்களை காத்துக்கொள்ள உதவி செய்யும். எங்கள் மக்கள் மட்டுமல்ல, உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை உம்முடைய ஜனம், பரிசுத்த ஜனம், உம்மால் அழைக்கப்பட்டு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட மக்களுக்காக இந்த ஸ்தல சபையாகிய நாங்கள் ஒரு மனதோடு சர்வலோக திருச்சபை இணைந்திருக்கிறதா நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். உம்முடைய பிள்ளைகள் மூலமாக என்னுடைய நாமம் மையப்படட்டும். ஆண்டவரே, சேவையில் ஈடுபட்டிருக்கிற டாக்டர்ஸ் மார்களுக்காக, நர்ஸ் மார்களுக்காக, மெடிக்கல் ஸ்டாஃப்களுக்காக, பேராமெடிக்கல் ஃபோர்ஸ்க்காக, ஆண்டவரே, தேசத்தை காக்கக்கூடிய பிள்ளைகளுக்காக, பொது நல தொண்டு ஈடுபட்டிருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். எங்கள் அரசாங்கத்திற்காக ஜெபிக்கிறோம். ஞானத்தை தாரும் சுவாமி. உடைய கிருபையை ஊற்றும் ஆண்டவரே, உடைய இரக்கத்தை ஊற்றும். இதை நீர் அனுமதித்திருக்கிறீர். இதன் மூலமாக மக்கள் சீர்படட்டும், மனம் திரும்பட்டும், உன் பக்கமாக வந்து உம்மை நோக்கி கூப்பிடட்டும். உடைய அன்பை ருசிக்கட்டும் ஆண்டவரே, உடைய மகிமையை பார்க்கட்டும். இந்த சூழ்நிலையில் உண்மை அதிகமாக வெளிப்படுத்தும் ஆண்டவரே. உடைய இரக்கத்திற்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். உடைய கிருபைக்காக ஜெபிக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் தாழ்மையோடு பணிவோடும் இருக்கிறேன் ஜீவனுள்ளதினாலே. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. நமது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு, பரிசுத்த தேவாவிய